بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چار عورتیں جن کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ سنو بہنوں، دنیا میں ہر دعا ایک ہی جیسے دل سے نہیں نکلتی۔ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جن کی پکار آسمان تک جانے میں دیر ہی نہیں لگتی، اور آج میں تمہیں بتاؤں گی چار ایسی عورتیں جن کی دعا بجلی کی طرح آسمان چیر کر سیدھے عرش تک جاتی ہے۔ پہلی ہے وہ عورت جس کی آنکھوں میں آنسو ہوں لیکن شکایت زبان پر نہ آئے، جس کا دل اندر سے ٹوٹ کر بکھر جائے مگر پھر بھی وہ سر اٹھا کر کہہ دے یا اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ ایسی عورت کی دعا کا وزن اللہ خود بڑھا دیتا ہے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی آواز سب سے تیز ہوتی ہے، وہ آواز جو انسانوں تک نہیں پہنچتی مگر عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ بہنوں، وہ آنسو جو رات کے سناٹے میں تکیے پر گرتے ہیں وہ صرف نمک اور پانی نہیں ہوتے، وہ صبر، محبت، تکلیف، بھروسے اور توکل سے بنی ایک ایسی پکار ہوتی ہے جسے اللہ کبھی نظر انداز نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کہتا ہے میں ٹوٹے دلوں والوں کے ساتھ ہوں۔ وہ عورت جو ساری دنیا کی تکلیف چھپا کر صرف اپنے رب کے سامنے ٹوٹ جاتی ہے، جس کی آنکھیں روتی ہیں مگر دل کہتا ہے میرے رب تو میرے لیے ہمیشہ سب سے اچھا چنتا ہے۔ ایسی عورت کی ہر آہ، ہر بخار، ہر گرتا ہوا آنسو فرشتوں کے لیے حکم بن جاتا ہے کہ اسے پکڑ کر اوپر لے جاؤ، کیونکہ یہ رونا دنیا کا نہیں، یہ رونا اللہ کے لیے ہے۔ جس عورت نے شکایت چھوڑ دی اور صبر تھام لیا، جس نے بد دعا دینے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی صرف خیر مانگی، جس نے اپنے درد کو صرف اللہ کا مہمان بنایا، اس کی دعا کبھی راستہ نہیں بھٹکتی، وہ سیدھا وہیں پہنچتی ہے جہاں سے قبولیت کا فرمان جاری ہوتا ہے۔ اور اے بندی، یاد رکھ جو آنسو تو نے اکیلے میں بہائے ہیں وہ تیرے خلاف نہیں، تیرے حق میں گواہی دیں گے۔ تو نے اگر تڑپ کر بھی کہا یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، تو سمجھ لے کہ تیری دعا کی رفتار بڑھ چکی ہے، تیرے آنسو تیری دعا کے پر بن چکے ہیں، اور تیرے ٹوٹے ہوئے دل کو اللہ نے اپنے دربار کا مہمان بنا لیا، اور اللہ اپنے مہمان کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا ہے۔ دوسری وہ عورت جو رات کے سناٹے میں سب کے گہری نیند میں ڈوب جانے کے بعد چپ چاپ اٹھتی ہے، وضو کرتی ہے، سفید چادر اوڑھ کر اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ اس کی ہر یا اللہ میں اتنی تڑپ، اتنا درد، اتنا سچاپن ہوتا ہے کہ تہجد کی ٹھنڈی ہوا بھی تھم جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ طاقت ہے جب دنیا کی آواز سے سو جاتی ہے اور صرف روح کی آواز اللہ تک پہنچتی ہے۔ ایسی عورت کی دعا میں ایک الگ ہی آگ ہوتی ہے، یہ آگ جلاتی نہیں بلکہ اس کے لیے راستے روشن کرتی ہے۔ جب وہ سجدے میں سر رکھ کر آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ کہتی ہے اے میرے رب بس تو ہی ہے، تو فرشتے قطاریں بنا کر اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہر شبد پر آمین آمین کی گونج آسمان تک پہنچتی ہے۔ بہنوں، تہجد وہ دربار ہے جہاں کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، اور وہ عورت جو اپنے بکھرے ہوئے ارمانوں، ٹوٹے سپنوں اور بھاری دل کو لے کر رات کی تنہائی میں رب کے سامنے گر جاتی ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے خود کھلنے لگتے ہیں، بند قسمتیں کروٹ بدلتی ہیں، رکاوٹیں ہٹتی ہیں، اور وہ چیزیں بھی ملتی ہیں جو دنیا کہتی ہے تیری نہیں۔ ایسی عورت کی دعا کبھی ٹکراتی نہیں، کبھی دیر ہو سکتی ہے مگر لوٹتی نہیں، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ رات میں رو کر مانگی گئی دعا اس کا سب سے پیارا مہمانی تحفہ ہے۔ اسی لیے اے بندی، تو اگر رات کے سناٹے میں اٹھتی ہے، اپنے آنسوؤں سے سجدہ بھی ہوتی ہے، اپنے رب کو پکارتی ہے، تو صرف دعا نہیں کر رہی، تو اپنی تقدیر کو بدل رہی ہے۔ اور یاد رکھ تہجد میں اٹھنے والی عورت کی قسمت کبھی اسی حالت میں نہیں رہتی، اللہ اس کی زندگی میں ایسے راستے کھولتا ہے جن کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تیسری وہ عورت جو صبر کرے، خاموشی سے ٹوٹ کر بھی مسکرائے،
बिखर कर भी दुनिया के सामने मजबूत दिखे, जिसकी रूह चिल्ला रही हो मगर जुबान खामोश हो, जिसे लोग बार बार तोड़ते रहें, दिल जला दे, तकलीफें दे दे, फिर भी वो अपने रब की तरफ देखने से ना थके, ना झुके, ना हार माने। वो औरत जिसकी आंखों में तूफान हो मगर होठों पर सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह हो, जिसके पास शिकायतें हों, दर्द हो, बोझ हो, मगर वो अपने रब के अलावा किसी से ना कहे, ना माँ से, ना बहन से, ना किसी इंसान से, क्योंकि उसे पता है कि इंसान सुनकर भी कुछ नहीं बदल सकता, मगर अल्लाह सुन ले तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। ऐसी औरत की दुआ देर से नहीं कबूल होती बल्कि बेहतर तरीके से कबूल होती है, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों की दुआ को सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचाता बल्कि उसे वो मुकाम देता है जो किसी को नसीब नहीं होता। सब्र करने वाली औरत की दुआ का एक अपना वक्त होता है, अपना मौसम होता है, जब वो दुआ फूल बनकर खिलती है, बारिश बनकर बरसती है और रहमत बनकर लौटती है। और सुनो बहनों, सब्र करने वाली औरत कभी अकेली नहीं होती, वो दरअसल हर लम्हा अपने रब के साथ खड़ी होती है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। मतलब वो औरत जितनी खामोशी से टूटती है उतनी ही रहमत से सवरी जाती है। दुनिया अगर उसे दर्द देती है तो अल्लाह उसके हिस्से में 2 गुनी राहत लिखता है। लोग जितनी बार उसे गिराएं अल्लाह उतनी बार उसे ऊपर उठाता है। औरत सब्र करे तो उसका रब उसकी किस्मत में ऐसी नेमतें लिख देता है जो बिना सब्र वालों को कभी नहीं मिलती। इसीलिए ए बंदी, अगर तू चुपचाप दर्द सह रही है, दिल पर पत्थर रखकर चल रही है, अपनी शिकायतों को सिर्फ अल्लाह के सुपुर्द कर दिया तो खुश हो जा। तेरी दुआ का मौसम आने वाला है, तेरी रातों की तन्हाई अब रहमत बनकर लौटने वाली है। तेरे सब्र का बदला तेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत मिलने वाला है, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जब सब्र साथ हो तो देर सिर्फ कहानी को खूबसूरत बनाने के लिए होती है। चौथी वो औरत जो अपने घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, शौहर के लिए दुआ करे, जिसकी दुआ सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरे घर की तकदीर बदल देने वाली ताकत रखती हो, जो रसोई में काम करते हुए भी दिल में कहती है, या अल्लाह मेरे घर में बरकत रखना, मेरे बच्चों की हिफाजत करना, मेरे शौहर के कदम सीधे रखना। ऐसी औरत का हर उठता हुआ हाथ अर्श मौला तक पहुंचता है, क्योंकि माँ की दुआ आंसुओं के साथ उड़कर जाती है और अल्लाह उन्हें कभी लौटाता नहीं। माँ जब रोकर कहती है मेरे बच्चों का नसीब अच्छा कर दे, तो वो दुआ उनके लिए रास्ते खोल देती है, मुश्किलें हल कर देती है और बेवजह की रहमतें बरसा देती है। बीवी जब दिल से शौहर के लिए दुआ करती है तो घरों में मोहब्बत उतरती है, लड़ाई झगड़े मिटते हैं, रोजी में सुकून आता है, क्योंकि एक नेक बीवी की दुआ घर की नींव को इतना मजबूत बना देती है कि तूफान भी उसे हिला नहीं पाता। और बेटी की दुआ अल्लाह इतनी जल्दी सुनता है कि उलेमा कहते हैं जिस घर में नेक बेटी हो समझ लो रहमत वहीं उतर रही है, क्योंकि बेटी का दिल साफ होता है, नर्म होता है, बिना नफरत के होता है और उसकी दुआ सीधी आसमान चीर कर ऊपर जाती है। बहनों, ये चारों औरतें जो आंसुओं में दुआ करती हैं, जो रातों में उठकर दुआ करती हैं, जो सब्र के साथ दुआ करती हैं, जो अपने घर की सलामती के लिए दुआ करती हैं, इनकी दुआ आसमान में जगह बनाकर रहती है। और अगर तुम इन 4 में से किसी एक जगह भी खड़ी हो, अगर तुम किसी के लिए रोकर दुआ कर रही हो, अगर तुम सब्र में दुआ कर रही हो, अगर तुम तहज्जुद में उठकर हाथ उठा रही हो या अपने घर वालों के लिए दिल से पुकार रही हो, तो यकीन रखो कि तुम्हारी दुआ कबूलियत के दरवाजे के सामने खड़ी है। बस थोड़ा सब्र, थोड़ा तवक्कुल और खुद पर भरोसा।